Hello everyone, welcome to SS Odia tutorial. ओडिया साहित्य रे जो केते जन कवि और लेखक कीर्ति जस ख्याति और प्राप्ति प्रत्याशार अपेक्षा न रखी अनापेक्षिक भाव रे साहित्य सृष्टि मध्यरे जीवनर परिपूर्णता संधान करिछंती सेही मानक मध्यरु कांत कवि लक्ष्मीकांत अन्यतम। आज आमे कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्रंक जीवनी और सृष्टि संभार आलोचना करिबा। कांत कवि लक्ष्मीकांत 1888 मसीहा डिसेम्बर 9 तारिख रे तालपड़ा डिहिकी भद्रक ठारे जन्मग्रहण करथिले। तांको पिता चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय, माता राधाराणी देवी एवं से फेब्रुआरी 24 1953 रे देहत्याग करथिले। से ओडिया साहित्य रे प्रचुर प्रबंध, रम्य रचना, नाटक ठारू आरंभ करी उपन्यास, क्षुद्र गल्प, संगीत और कविता प्रभृति सृष्टि धर्मी साहित्यर सबु विभाग रे से तांकर स्वाक्षर रखी जाइछंती। तांकर जो नाम लक्ष्मीकांत से मार्गशीर्ष मासरे जन्मग्रहण करथिले बोली तांकर नाम रखा जाइथिला। लक्ष्मींकर मास बा लक्ष्मींकर सौंदर्य देवी सेथिपाई तांको नाम अनुसार लक्ष्मीकांत रखा जाइछि। लक्ष्मीकांतଙ୍କ अंगरे भी सौंदर्यर क्लांतर प्लावन खेलुथिला। तांको नाम अनुसार से मध्य तांग ओडिया साहित्य रे सौंदर्य सृष्टि करि जाइछंती तांकर लेखनी माध्यम रे। तांकर सृष्टि संभार आमे गोटे शब्द जदि कहिबा से थिले भाषा शिल्पी और सुर शिल्पी मध्य। तांकर जो प्रसिद्ध उपन्यास कणा मामू, एही उपन्यास असंपूर्ण थिला। एही उपन्यास रचना आरंभ करथिले 1947 रे एवं बहु बाधा विघ्न परे मध्य एही उपन्यास लेखा जेतबेले स्थगित रही जाइथिला 1951 मसीहा रे से पुणी थरे लेखनी धारण करथिले एही उपन्यास को पूर्ण रूप देबा पाई। हेले दुर्भाग्यवशतः एही उपन्यासटी अपूर्ण भाव रे रही जाइछि। एहा तांकर एकमात्र उपन्यास असंपूर्ण हेले मध्य आजी मध्य समस्ते एही उपन्यासटी को जानती। एही उपन्यास रो चरित्र हजी साहेब, हगरु चौकीदार, अनु। यदि प्रश्न आसीथिबो हजी साहेब, हगरु चौकीदार, अनु के उपन्यास रो चरित्र, ये होचंती कांत कवि लक्ष्मीकांतंकर एकमात्र उपन्यास कणा मामूर चरित्र। एही उपन्यास रो गोटे वाक्य एपरी नाना अवर्ज्या अपरछनिया कथा जेउठी सेठी ओ कालीबारे पटनायक तुंडरे आगुआल न थाए। कांत कवि लक्ष्मीकांत भाषा साहित्य रे जो दुर्नीति को देखुथिले ताहाकु से व्यंग विद्रूप करी रचना करुथिले। से हास्य माध्यम रे लोकमानंकु वार्ता देवा पई, लोकमानंकु सूचाई देवा पई तांकर लेखनी सबुले अग्रसर थिला। यदि प्रश्न आसे गोटे वाक्य देइथिबो सेही वाक्यटी केउ उपन्यास से वाक्य खंडटी केउ उपन्यास बोली जदि आसे तो आमको जानी रखिबा जे एही
ଏହିପରି ଥିଲା କ'ଣ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ରଚନା। ଆମକୁ ତା ଦେହରୁ କିଛି ଟିକେ ଆଭାସ ପାଇବା, ଆମେ ଲେଖିବାରେ ଆମକୁ ଇଜି ହେବ। ଏ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଲି, ଏହିପରି ନାନା ଅବର୍ଜିଆ ଅପର୍ଚ୍ଛନିଆ କଥା ଯେଉଁଠି ସେଇଠି ଓ କାଳିବାରେ ପଟ୍ଟନାୟକ ତୁଣ୍ଡରେ ଆଗୁଆଳି ନଥାଏ, ଏ ହେଉଛି କାନ୍ତକବିଙ୍କର କଣା ମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ। ସେ କଥା ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା ସାଙ୍ଗକୁ କବିତା ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରଚନା, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଲେଖନୀ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର କଷି କାକୁଡ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର କଷି କାକୁଡ଼ି, ହାସ୍ୟରସର ଅଙ୍ଗୁର, ନାରଙ୍ଗୀ ଓ କରମଙ୍ଗା, ମନୋହର ବର୍ଣ୍ଣଯୁକ୍ତ ମଧୁର ଆସ୍ୱାଦର ଯେଉଁ ଭାବ ଗମ୍ଭୀର କବିତାର ପାଚିଲା ଆମ୍ବ, ଉପରେ କଠିନ ହେଲେ ବି ଭିତରେ ଯେଉଁ ରସାଳ ନାନା ପ୍ରବନ୍ଧର ନାରିକେଳ, ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାରରୁ ଗଳ୍ପ ଓ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ବାଦ୍ ଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସବୁ ବିଭାଗରେ ସେ ତାଙ୍କର ପାରଙ୍ଗମତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କବିତା ଗୁଚ୍ଛ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ, ସେ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ବେଶ ପ୍ରଖ୍ୟାତ। ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ କଣା ମାମୁଁ ଏବଂ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ସେ ବହୁ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କବିତା ମୋ ଦେଶ, ସାହିତ୍ୟ ସୁଧାକାର, ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ମୁହିଁ, ଗୋହିରାଟି କରି ଆଦି କବିତା। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା ଗୁଚ୍ଛ ରହିଛି ଆରତ ଗୁହାରୀ, ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ମେନସନ୍ କରିନି, ଆରତ ଗୁହାରୀ। ସେ ଏହି କବିତା ଚଉତିଶା ଠାଣିରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ପରି ଏତେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଲାଭ କରିନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ଲାଳିକା ଓ ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ, ହାସ୍ୟରସର ନୂଆ ସ୍ୱାଦ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଲାଳିକା ଓ ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କ କଥା, ଚିଡ଼ିଆଖାନା, ପାଠମାଳା, କୁମାରୀ ଧର୍ମ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ବାଳଚର ଏ କବିତା ଗୁଚ୍ଛ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟରେ କିପରି ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନାଗବଚା ଦଳ ଗଠନ କରି। ଏହି ଯେଉଁ ନାଗବଚା ଦଳ ଯେଉଁ ପତ୍ରିକା ସରଳ ସାହିତ୍ୟ ଜରିଆରେ କିପରି ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ସଚେତନତା ଓ ସଂସ୍କୃତି ସଚେତନତାକୁ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି କିପରି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ରଚନା କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପ୍ରତି ସେ ବହୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏହି ନାଗବଚା ଦଳରେ। ଦେଶାତ୍ମବୋଧର ମେଘଡମ୍ବରରୁ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଛି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିଚିତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଜି ବି ଚିର ଅମର ହୋଇ ରହିଛି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ତାହାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଏବଂ ସେ ନାଟ୍ୟକାର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ନାଟକ ଓ ନାଟିକା ରଚନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶରଦ୍ରାସ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଟକ। ବସନ୍ତ ବିଳାସ, ବରୁଣ ବିଜୟ, କାଳିୟ ଦଳନ, ବ୍ରଜ ବର୍ଜନ, ବେଶ ବଦଳା, ବଂଶୀ, ଶିକ୍ଷା, ଗୌର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଅସହଯୋଗୀର ଆତ୍ମକଥା ଆଦି ନାଟକ ନାଟିକା ଏବଂ କେତେକ ଐତିହାସିକ ଓ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣ, କଳାପାହାଡ଼, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ, ଚନ୍ଦ୍ରହାସ, ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଓ ପୌରାଣିକ ନାଟକ।
से ବ୍ୟंगनाटिका भावरे पंचामृत रचना କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଞ୍ଚାମୃତ ନାଟକ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କଠୁ ପ୍ରଶୟ ବା ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଯେଉଁ କେତେକ ଜମିଦାର ସେତେବେଳେ ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇ ଦେଶଦ୍ରୋହୀର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ନାନା ହୀନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଲିପ୍ତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଛଦ୍ମ ନାମରେ ଏହି ନାଟିକା ରଚନା କରିଥିଲେ ପଞ୍ଚାମୃତ। ଏହି ନାଟିକା ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରରେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ହାସ୍ୟରସର ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଟିକା ହେଉଛି ନବରାମାୟଣ। ଏହି ନବରାମାୟଣ ଡଗର ପତ୍ରିକାରେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ନାଟିକା ସୁଇସାଇଡ୍, ଶିକ୍ଷାନବିଶ ପ୍ରେମିକ, ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ଆଦି ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପତ୍ରିକା ଡଗର ତାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ। ଏହି ଯେଉଁ ଡଗର ପତ୍ରିକାର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ଲାଇଟ୍, ଲିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଫ୍ଟର, ଆଲୋକ, ନେତୃତ୍ୱ ଓ ହାସ୍ୟ। ଡଗର ପତ୍ରିକାର ଆଦର୍ଶ ଆଲୋକ, ନେତୃତ୍ୱ ଓ ହାସ୍ୟକୁ ନେଇ ଡଗର ପତ୍ରିକା ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ଡଗର ପତ୍ରିକା ଯେତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଡଗର ପତ୍ରିକାରେ କେବେ ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇନଥିଲେ ବା ଡଗର ପତ୍ରିକା ଉପରେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଏହି ଡଗର ପତ୍ରିକା ସେତେବେଳେ ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ଆଲୋକ, ନେତୃତ୍ୱ, ହାସ୍ୟ, ଲାଇଟ୍, ଲିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଫ୍ଟର। କାନ୍ତକବି ଗାଳ୍ପିକ ଭାବରେ ଭଦ୍ରକାଳୀ, ଦପ୍ପାଖଣ୍ଡ, କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ, ନାରୀର ବୁଦ୍ଧି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଉତ୍କଟ ପ୍ରେମ, ଓଲଟା ବୁଝିଲେ ରାମ, ପ୍ରେମର ମୁକୁଟ, ଫୁର୍ତ୍ତିବାଜ, ପହିଲି କେସ୍, ଲାଲା, ଯେସାକୁ ତେସା, ସିଆଇଡି, ଆଗ ଇନ୍ସିରେ, ହାଇରେ କପାଳ, ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପ୍ରେମ, ଶେଷ ରକ୍ଷା, ଇଦର ଚାନ୍ଦ, ଅଧିକାର, କଦମ କଦମ ବଢ଼ାଏ ଯା ଆଦି ଗାଳ୍ପିକ ଭାବରେ ବା ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ଛିଟା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଉତ୍କଟ ପ୍ରେମ, ଓଲଟା ବୁଝିଲେ ରାମ, ଏ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ଆଧିରେ ଉଦ୍ଭଟ ପ୍ରେମର ବିଚିତ୍ର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଘଟିତ ଗଳ୍ପ ଭାବରେ ପ୍ରେମର ମୁକୁଟ, ଶିକ୍ଷାନବିଶ ପ୍ରେମିକ, ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ତାଳ ବେତାଳ ଆଦି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଫୁର୍ତ୍ତିବାଜ ଗଳ୍ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଧର। ଯେସାକୁ ତେସା, ସିଆଇଡି, ଆଗ ଇନ୍ସିରେ ଏ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଗଳ୍ପ ରହିଛି, এই ଗଳ୍ପରେ ରହିଛି ଦୁର୍ନୀତି, ଶଠତା, କ୍ଷମତା, ଲୋଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ କଟୁ ସମାଲୋଚନା ଓ ତୀବ୍ର ଭର୍ତ୍ସନାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କୁଶ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଶେଷ ରକ୍ଷା, ଇଦର ଚାନ୍ଦ, ଅଧିକାର, କଦମ କଦମ ବଢ଼ାଏ ଯା ଏ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ, ଏ ଗଳ୍ପରେ ରହିଛି ୟୁରୋପୀୟ ବା ୟୁରୋପର ପ୍ରାଚୀନ ବଲାଡ ଗୁଡ଼ିକର କିଛି କିଛି ଲକ୍ଷଣ। ଯେପରି ଭାବରେ ୟୁରୋପରେ ଯେଉଁ ରଚିତ କରାଯାଏ ବଲାଡ, ତାର କିଛି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଏହି ଗଳ୍ପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାବରେ ସେ କୈଶୋରର ସ୍ୱପ୍ନ, ଯୌବନ ପଥେ, ନିଭୃତ ନିଶୀଥେ, ରୋଗଶଯ୍ୟା, ଜୀବନ୍ତ ମରଣ, ନବବସନ୍ତର ସମ୍ଭାଷଣ, ମଙ୍ଗଳ ମହୁରୀ, ଶୈଶବ ସ୍ମୃତି, ବାଲ୍ୟ ସ୍ମୃତି, ସାହିତ୍ୟ ସୁଧାକର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଅଶ୍ରୁ ଆଦି ପ୍ରବନ୍ଧ ତାଙ୍କ କାଳଜୟର ବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାବରେ
बहु परिचित कराई। जदि वीडियोटी भल लगिला लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। थैंक यू।